प्रभु जीशुଙ୍କ मधुर नामरे आपण समस्तଙ୍କୁ मोर नमस्कार एवं शुभेच्छा जनाऊँची। एही समय आम्हे माने प्रभु जीशुଙ୍କର दुख भोगर पर्व आमे पालन करूछु, जहाँकि भस्म बुधवार रु आरंभ करी गुड फ्राइडे बा पुण्य शुक्रवार दिन रहिबो। जीशुଙ୍କର एही दुख भोगर यात्रा रे केतेक पुरुष माने अंतर्गत जो मानकर किछि किछि रोल से समय मध्यरे देखा जाइथिला। आ सेही पुरुष मानक विषय रे आपणक ध्यान आकर्षण करिबा पई मु जाउछि। आ तहिरु आमे किपरि आ कोन सिखि पारिबा ताहा आमे देखिबा प्रभुଙ୍କ अनुग्रह रे। सेही पुरुष माने हेले पितर जिहुदा इस्कारियोत, जीशुଙ୍କ दक्षिण पार्श्वर चोर एवं हारामथियार जोसेफ। आज आमे चारि पुरुष मध्यरु पितरंक विषय रे दृष्टिपात करिबा, जहा कि आमे पाइबा माथ्यू तार 26 पर्व 70 रु 74 रे लिखा जाए बा माथ्यू 26:70-74। एथिरे मुख्यतः आमे पाइबा पितरंक अस्वीकार जीशुंकु। एही घटना घटितला एही प्रकारे जे जेतेबेले जीशु गेसमनी बगीचारे जाइथिले प्रेयर करिबा पाई, आ सेतेबेले से सैन्य मानक द्वारा धरा गले। आ शिष्य माने ताहा देखि समस्त शिष्य माने ताहांको छाड़ी पलाई गले, किंतु पितर तांको पछे पछे गले एवं शेषरे कोन घटिबो एहा देखिबा पाई महायाजकंक प्रांगण मध्यरे गले एवं जायकी पदातिक मानक सहित से बसी रहिले। सेही समय रे गोटे परे गोटे दुईटी दासी पितरंकु चिन्हि पारिले। आ आमे जानू लेडीज मानकर आखि तो सब आड़े बुलु थाए, ताहा नेचुराल एका जेपरी सृष्टिर आरंभ रे आमे देखिथिलु जे हवा कर चक्षु किपरि से सत सत ज्ञानदायक वृक्ष फल उपरे आबद्ध रहिथिला। आ एठी पितर मध्य सेही लेडीज मानक चक्षुरु रक्षा न पाई धरा पड़ी गले। तापरे अन्य लोक माने मध्य पितरंकु चिन्हि पारिले। से समस्तंकर गोटिए कथा थिला जे से माने पितरंकु जीशुंक सहित थिले बोली चिन्हि पारिले बा आइडेंटिफाई करि पारिले। आ सेही परिप्रेक्षी रे पितरंक रेस्पॉन्स से मानंकु थिला जे मु जाने नाही से लोककु। एठी आमे देखुछु पितर सिंपली जीशुंकु अस्वीकार करू अछंती। सो एठी रे आमे प्रथम विषय आमे देखिबा जे पितर जीशुंक सहित निजर आइडेंटिटी को अस्वीकार करू अछंती, जहा कि सत्य थिला। अन्य भाषा रे पितर जहा नथिले ताहा से प्रमाण करिबाकू चाहिथिले राण पकाई। से निजे निजको प्रतारणा करी कहूथिले जे से जीशुंकु बा जीशुंक सहित रही नथिले बा जीशु किए से जानि नथिले। एही जगारे जीशुंक परिचय रो विषय नै कि कोनोसी प्रॉब्लम नाही, किंतु जदि प्रॉब्लम अछि तो ताहा पितरंक आइडेंटिटी रे। अति दुखर विषय जे पितर निजर परिचय को से समय भूली जाई अछंती। आ विशेष रे तांकरी परिचय बा तांकरी आइडेंटिटी जीशुंक सहित ताहाकू से गोटे निमिष रे भूली गले। तीनी थर जस्टिफाई करिबाकू लागिले जे से सही व्यक्ति नुहे जहा से दासी माने ताहांकू कहू अछंती। एहा प्योरली मिथ्या सहित एक प्रतारणार विषय पितरंक रिप्लाय रे आमे देखु अछु। एही परिप्रेक्षी रे जदि आमे निजको पचारू आज आमर परिचय कोन, आमर प्रकृत परिचय कोन, आमे जीशुंक सहित आम परिचय को पाई पारु अछु कि बा आमे जीशुंकु जानू ओ आमे ख्रिस्टियन बोली कहिबा पाई कोन आमे पछघुंचा दउछु कि कोन आमे कहि पारिबा यस आई नो जीसस समस्त हृदयर सहित कोन आमे अन्य विश्वासर लोकमान को कहि पारिबा जे आमे जीशुंकु जानू ना आमे मध्य पितरंक परि जस्टिफाई
କରୁଛୁ ଆମର ଆଇଡେଣ୍ଟିଟିକୁ ନେଇକି ବା ଆମର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ନେଇକି, ଆଉ ଆମେ କହୁଛୁ ଯେ ଆମେ ନିର୍ଭୁଲ ଅଟୁ, ଆମେ ଠିକ୍ ଅଟୁ। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ପିତରଙ୍କ ଉତ୍ତରରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଦେଖାଯାଉଛି ଲୋକମାନଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ଅନୁସାରେ। ଏହି ଘଟଣାର ଠିକ୍ କିଛି ଘଣ୍ଟା ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ପିତର ଯୀଶୁଙ୍କୁ କହିଥିଲେ, ମାଥ୍ୟୁ 26:35 ଆମେ ପାଇବା ଯେ ମୋର ଜୀବନ ବା ମୁଁ ମରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବା ମୁଁ ମରି ପଛେ ଯିବି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରିବି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ପଦାତିକମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଜାଣେ ନାହିଁ ବୋଲି ସେ କହିଦେଉଅଛନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ଯୀଶୁଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ପିତରଙ୍କ ଉତ୍ତର ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ଏବଂ ଯୀଶୁଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ପିତରଙ୍କ ଉତ୍ତର ଅନ୍ୟ ଏକ ପ୍ରକାର ବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିପରୀତ। ଆମ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଥର ଆମର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ବା କାର୍ଯ୍ୟ ବଦଳିଯାଏ ଆମ ପରିସ୍ଥିତି ଅନୁସାରେ। କଥାରେ ଅଛି, ଯୁଆଡ଼େ ବର୍ଷା ସିଆଡ଼େ ଛତା, ବା ହିନ୍ଦୀରେ ଜିଧର ପାନି ଉଧର ଛାତା। ଏହିପରି ହୋଇଯାଏ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଭୟ କରିଥାଉ କି ଅବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପ୍ଲିଜ୍ କରିବା ପାଇଁ ବା ଖୁସି କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଥାଉ। ଏହାର ଫଳରେ ଆମେ ଆମ ନିଜ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱର ସତ୍ୟତାକୁ ହରାଇଥାଉ। ଯଦି ଆମ ହୃଦୟ ସତ୍ୟ ବା ଆମର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟ ସତ୍ୟ, ତାହେଲେ କୌଣସି ବାହାରିଆ ପରିସ୍ଥିତି ଆମକୁ ବିଚଳିତ ବା ବଦଳାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ତୃତୀୟ ବିଷୟ ଦେଖିବା ଯେ no one would like to identify himself or herself with a criminal. ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଘଟଣାରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ଯୀଶୁ ଜଣେ ଅପରାଧୀ ହିସାବରେ ଗଣିତ ହେଉଅଛନ୍ତି, ଆଉ ପିତର ଅପରାଧୀ ଗଣିତ ହେଉଥିବା ଯୀଶୁଙ୍କ ସହିତ ନିଜର ସମ୍ବନ୍ଧକୁ ଯୋଡ଼ି ପାରୁନାହାନ୍ତି ଓ ସେ ଅସ୍ୱୀକାର କରୁଅଛନ୍ତି। ଏହି ସିନାରିଓକୁ ଯଦି ଟିକେ ବଦଳାଇ ଦେବା ଆଉ ଯୀଶୁଙ୍କ ବଦଳରେ ମହାଯାଜକଙ୍କୁ ରଖିବା, ଯାହାର ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ ଏହି ସମସ୍ତ ଘଟଣା ଘଟୁଅଛି, ତାହେଲେ ପିତରଙ୍କ ରେସ୍ପନ୍ସ କ'ଣ ସମାନ ହୁଅନ୍ତା? ନା, ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ତାହା ଅଲଗା ହେବ। ଅନ୍ୟ ଭାଷାରେ ଯଦି ପଦାତିକମାନେ କହିଥାନ୍ତି ପିତରଙ୍କୁ, ମହାଶୟ, ଆପଣ ମହାଯାଜକଙ୍କ ପରିବାରର ଲୋକଙ୍କ ପରି ଜଣାପଡ଼ୁଅଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ପିତର ଆଗଭରା ହୋଇ ତାହା ସତ୍ୟ ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପଜିଟିଭ ଉତ୍ତର ଦେଇଥାନ୍ତେ। ଯଦି ଏହି ବିଷୟକୁ ଆମ ନିଜ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ଲଗାଇବା, ତେବେ ଆମେ ଗର୍ବରେ କହିପାରିବା ଯେ ସେ ନେତା ବା ସେ MD ବା ଯେ ସେ ବଡ଼ ଅଫିସର, ସେ ମୋର ବନ୍ଧୁ ହେବେ ପରା, ମୁଁ ତାଙ୍କ ସହିତ ଏକା ସାଥିରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲି। କିନ୍ତୁ ଆମ ପାଇଁ ଏହା ଅଧିକ କଷ୍ଟର ବିଷୟ ହେବ ଯେ ସେ ହାଉସକିପର, ସେ ମୋର ଭାଇ ବା ମୋର ଭଉଣୀ, ଯଦିଓ ସେମାନେ ନିଜ ରକ୍ତର ଭାଇ ବା ଭଉଣୀ ହୋଇଥିବେ, ତାହା କଷ୍ଟକର ହେବ। ରିସେଣ୍ଟଲି ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କ ବିଷୟ ମୁଁ ୱିଟନେସ୍ କଲି, ଯେଉଁ ମହିଳା କି ଭୁଲ ପଥରେ ଯାଇ ଅପବୟ ପୁତ୍ର ପରି ତାଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ହୋଇଗଲା ଓ ସେ ହୋମଲେସ୍ ହୋଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖରାପ ରାସ୍ତାରେ ନ ରହି ଭଲ ହେବା ପାଇଁ ସ୍ଥିର କଲେ ଏବଂ ସାହାଯ୍ୟ ଖୋଜି ଖୋଜି ସେ ନିଜ ମା ପାଖକୁ ଆସିଲେ। କିନ୍ତୁ ଝିଅର ଅବସ୍ଥା ଦେଖି ମା ଝିଅକୁ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ହେଇପାରେ ସେତେ ଶୀଘ୍ର ସେ ଘରରୁ ଅନ୍ୟ ଜାଗାକୁ ଯିବା ପାଇଁ କହିଲେ। ଆହୁରି ସେ ହୋମଲେସ୍ ମହିଳାର ଏକମାତ୍ର ଏଡଲ୍ଟ ସନ୍ତାନ ଥିଲେ। ସେ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଜାଣି ସେହି ହୋମଲେସ୍ ମାର ପାଖରେ ଅଧଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟ ବସିବା ପାଇଁ ଟାଇମ୍ ଦେଲେ ନାହିଁ ବା ତାଙ୍କରି ଖାଇବାର ବା ପିନ୍ଧିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କଲେ ନାହିଁ। ଅତି ଦୁଃଖର ବିଷୟ। ଅବଶ୍ୟ ସେହି ଏଡଲ୍ଟ ସନ୍ତାନ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବିଷୟରେ ବେଶୀ ଉଣା ଥିଲେ ଓ ତାଙ୍କରି ସମ୍ବନ୍ଧ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ତ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜାଣିଅଛୁ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଆମ ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ବା ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ରଖିଅଛୁ, ତେବେ ଆମେ
ସେହିପରି ନ କରୁ। ଆମେ ଆମ ଦୃଷ୍ଟି ଆଗରେ ଥିବା ସାହାଯ୍ୟ ଲୋଡୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନାର ସହିତ ସାହାଯ୍ୟ କରୁ ଓ ଆଖି ବୁଜି ନ ଦଉ। ଆର୍ଥିକ ସାହାଯ୍ୟ କଥା ମୁଁ କହୁନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏଟଲିଷ୍ଟ ଭଲ ଭାବରେ 2 ପଦ କଥା ହେବା ମଧ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ବହୁମୂଲ୍ୟ ଅଟେ। ସ୍ୱର୍ଗ ଓ ପୃଥିବୀର ଅଧିକାରୀ ହୋଇକି ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଆମ ପାଇଁ ଶୂନ୍ୟ ହେଲେ, ହୋମଲେସ୍ ପରି ରହିଲେ। ବାକ୍ୟ କହେ ମନୁଷ୍ୟ ପୁତ୍ରଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଗୁଞ୍ଜିବାର ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାନ ନଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଆଉ ହୋମଲେସ୍ ନାହାନ୍ତି, କ୍ରିମିନାଲ ପରି ଗଣା ଯାଉ ନାହାନ୍ତି, ସେ ଦରିଦ୍ର କି ଦୁଃଖୀ ନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ଚାହାନ୍ତି ଆମ ସମ୍ମୁଖରେ ଥିବା ଏହିପରି ଜରୁରତମନ୍ଦ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆମେ ତୁଚ୍ଛ ଜ୍ଞାନ ନ କରୁ ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ଯତ୍ନ ନେଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗାଇଡେନ୍ସ ଅନୁସାରେ। ପ୍ରଭୁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏହି 3ଟି ମୁଖ୍ୟ ବିଷୟକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଏବଂ ତହିଁରୁ କିଛି ଶିଖିବା ପାଇଁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆମେନ୍। ନେକ୍ସଟ ୱିକ୍ରେ ଆମେ ପିତରଙ୍କ ଷ୍ଟୋରିରେ କୁକୁଡ଼ା ଡାକିବାର ବିଷୟରେ ଆଲୋକପାତ କରିବା। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଭୁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।